Good morning, all. I take my privilege to welcome you all for this 113th online workshop, weekly online workshop on Russo State projects conducted by uh, Directorate of Tamil Nadu Higher Education Department. In fact, I feel honored and I feel privileged to be here as a presenter or as a welcome addressee. First and foremost, I would like to express my warm welcome to Dr. Naladam ma'am, Principal of Government College of Arts and Science, Avinashi, who is being a backbone for every initiative that is being taken by both by the students as well as by the teaching faculty of our college. And I cordially express my welcome to our keynote speaker, Dr. Professor G.T. Senthil Kumar sir, Medical Superintendent, Omandurar Medical College, Government Medical College, Chennai. Sir, we are waiting for your deliberation, sir, and I welcome you, sir. And I extend my welcome to our Russo coordinator, Dr. Hemalata ma'am, and Dr. Bala sir. I have to make a special mention on him, who rendered his support to arrange this meeting in a very short period of time. And I welcome different Russo team members, and I welcome all my colleagues, and most importantly, I welcome my dear student friends for whom these kind of different programs are being initiated by both government as well as by our college. I welcome you all for this wonderful session. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, we have a small video of Russo improvisation. Thank you, sir. Karthik, sir. I think the video is over. Yes, sir. Sir. Sir, program start பண்ணிடலாம் சார். நம்ம சைடுல ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு. Okay. Yes, sir. Thank you, sir.
So good morning all. I first thank the RUSA team, especially the DRO madam, Mrs. Vijayalakshmi madam, who has given me this opportunity to present in front of this a vibrant audience. And I also thank the Government Arts and Science College, Avinashi, the management and also the faculty of this college. So a warm good morning to one and all. So to what language you are comfortable, English or Tamil for the students? If the principal is there? Sir, you can go bilingual, the Bilingual, most of the okay, okay. students are from, So, rural background, so it will be easy if, you go through bilingual, sir. sure. ஸோ அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இது ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷன். ஸோ மாணவர்களுக்கு ஒரு சில சுகாதார மேம்பாட்டினை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக நம்ம ஒரு ஒர்க் ஷாப் மாதிரி இதை கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் மெனி கொஸ்டின்ஸ். ஸோ ரேதர் தென் புட்டிங் அப் டாபிக், நம்ம டாபிக்கா ப்ரெசென்ட் பண்றதை விட ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷனா அதை நாங்க பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட் அவங்க மனசுல என்ன இருக்கு கேள்விகள், இது குறித்தின கேள்விகள் அப்படி நம்ம தெளிவுபடுத்துறதுக்கு தான் நாங்க இப்போ வந்திருக்கோம். ஓகே, மை செல்ஃப் ப்ரொஃபசர் டாக்டர் செந்தில்குமார், மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளர், ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை, சென்னை. நம்ம முதல்ல பார்த்தோம்னா ஐ டொனேஷன், கண்தானத்தை பத்தி ஒரு சிறு விளக்கம். அதுக்கப்புறம் மாணவர்களாகிய நீங்கள் ஏதோ சாட் பாக்ஸ் மூலியமாவோ இல்ல உங்களுடைய பர்டிகுலர் பர்சன்ஸ் கோஆர்டினேட் பண்ணிக்கலாம். பாலமுருகன் சார், யூ கேன் அப்பாயிண்ட் ஒன் பர்சன் டு ஸ்பீக் டு மீ. அதாவது அந்த சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கிற கேள்விகளை அவங்களுக்கு சொன்னா நான் அதை விளக்குறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். கண்தானம். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும், கண் பார்வை இழக்கிறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு. முக்கிய காரணம் கண்ணில் அடிபடுறது, ஐ இன்ஜுரிஸ். அந்த ஐ இன்ஜுரிஸ்ல முக்கால்வாசி குழந்தைகள் விளையாடும் போது கண்ணில் அடிபடுறது. ரெண்டாவது கெமிக்கல் இன்ஜுரிஸ். கெமிக்கல் இன்ஜுரிஸ்னா மெயினா இந்த சுண்ணாம்பு, நம்ம ஒயிட் வாஷ் பண்ணும்போது சுண்ணாம்பு இருக்கும். சுண்ணாம்பு நம்ம தூள்படும் போது அந்த கருவிழி பாதிப்பு ஏற்படும். கருவிழி பாதிப்பு ஏற்பட்ட பிறகு அதை கண் பார்வை போறதுக்கு நமக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. சரிங்களா? ஸோ அதற்கு கெமிக்கல் இன்ஜுரிஸ். அது இல்லாம குழந்தைகளுக்கு உண்டான கன்ஜெனிட்டல் அனாமலிஸ், பிறவியிலே இருக்கும் குறைபாடுகள் நிறைய இருக்கும். அந்த பிறவியில் இருக்கும் குறைபாடுகள் நிறைய இருக்கனாலே நம்ம கண் பார்வை போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. சரிங்களா? இது ஒரு சில காரணங்கள். நம்ம கண் பார்வை இழக்கும் போது கருவிழின்னு சொல்லுவோம், கார்னியா. நீங்க வெளியில இருந்து பார்க்கும் போது கருப்பா ஒரு முட்டை வடிவத்துல இருக்கும் பார்த்தீங்களா, ரவுண்டா, அதுக்கு பேர் கருவிழின்னு சொல்லுவோம். அந்த கருவிழியை தான் நாம கண்தானத்துல நம்ம மாத்தி அமைக்கிறோம். சரிங்களா? அதுதான் கருவிழி தானம் சொல்லுவோம். நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 1 lakh people are waiting for corneal transplantation. 1 லட்சம் பேர் இந்த கருவிழி மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக வெயிட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த கருவிழியை மாத்தி வைக்கிறாலும் அவங்களுக்கு பார்வை கிடைக்கும். இந்த உலகத்தை நம்மள மாதிரி பார்க்கலாம். நம்ம எவ்வளவு எடுக்கிறோம், எவ்வளவு ப்ரொக்யூர் பண்றோம், எவ்வளவு நம்ம கருவிழி இறந்தவங்க கண்ணுல இருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 20 to 30% தான் எடுக்கிறோம். ஸோ இன்னும் நமக்கு ஒரு லேக், ஒரு 70% நமக்கு கண் கருவிழி தானங்கள் தேவைப்படுகிறது. ஸோ யாரெல்லாம் தானம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, அதுக்கு ஏஜ் லிமிட் எதுவுமே நாங்கள் கொடுக்கல. ஏன்னா ஏஜ் லிமிட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது கண் தானத்துக்கு உண்டான என்ன சொல்றது, அது டிஸ்அட்வான்டேஜா போகும்னு சொல்லிட்டு பிறந்த குழந்தையில இருந்து இறக்குற வரைக்கும் கண் தானம் பண்ணலாம். சப்போஸ் அந்த கருவிழி நமக்கு சரிப்பட்டு வரல, அதாவது இப்போ ரொம்ப வயசா, நம்ம 95 வயசு, கருவிழி ரொம்ப ஹெல்த்தியா இல்ல, டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ற அளவுக்கு, மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ற அளவுக்கு இல்லை அப்படின்னா அதை ஒரு ரிசர்ச் பர்பஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ ஏஜ் லிமிட் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும், ஸோ பொதுமக்களாகி நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு சில ஃபர்ஸ்ட் கண் தானத்துக்கு உடல் தானம், கண் தானம், அதை பத்தி நான் என்ன விளக்கமா சொல்றேன். ஸோ அதுக்கு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வெப்சைட் மூலியமா, டிரான்ஸ்பிளான்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா. ஸோ உடல் உறுப்பு தானத்துக்கே நம்ம தமிழ்நாடு அரசு மூலம் நம்ம ஒரு இணையதளம் சேவை நம்ம வச்சிருக்கோம். அந்த இணையதளத்தை போயிட்டு உங்களுடைய பர்சனல் டீட்டெயில்ஸை பூர்த்தி செஞ்சிருங்க. அதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க. போத் ஃபார் ஆர்கன் டொனேஷன், முழு உடல் உறுப்பு தானம் மற்றும் கண் தானம் எல்லாமே சேர்ந்ததுல இருக்கு.
தானத்துக்கு உண்டான உங்களுடைய கன்சென்ட், உங்களுடைய அனுமதியை நீங்க கொடுத்தோன்னு கிளிக் பண்ணிட்டு சப்மிட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்க தானம் கொடுத்த அந்த சர்டிபிகேட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும், ஒரு அனுமதி சீட்டு மாதிரி ஜென்ரேட் ஆகும். அதை நீங்க பத்திரமா வச்சுக்கிட்டு உங்கள் கூட இருக்கும் நண்பர்கள் கிட்டயோ, உறவினர்கள் கிட்டயோ, இல்ல பேரண்ட்ஸ் கிட்டயோ, பெற்றோர்கிட்டயோ அதை தெரிவிச்சீங்கன்னா அது ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம், அந்த இன்சிடென்ட் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க கன்சர்ன் மருத்துவமனைக்கு, சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவமனைக்கு அவங்க தெரிவிப்பாங்க. சரிங்களா? இதுதான் உடல் உறுப்பு தானத்தை பத்தின ஒரு ப்ரொசீஜர். கண் தானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இறந்த உடனே ஒரு 6 மணி நேரத்துக்குள்ள நீங்க அருகில் இருக்கும் மருத்துவமனைக்கோ இல்ல கண் வங்கிக்கோ நீங்க அந்த போன் பண்ணி, டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இருக்கும், கட்டணமில்லா தொலைபேசிகள் அங்கங்கே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு கட்டணமில்லா தொலைபேசியும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதை நீங்க பயன்படுத்தி அந்த போன் நம்பருக்கு நீங்க போன் பண்ணி சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா, அந்த பக்கத்துல இருக்கிற கண் வங்கியில இருந்து உங்களுடைய உங்களை கண் வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணிட்டு போவாங்க. சரிங்களா? அதை கண் எடுக்கிறதுனால எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது. அந்த இறந்தவங்க உடல் எப்படி வெளிப்புறத்தில் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ரொம்ப சரி, என்ன சொல்றது, ரொம்ப அகோரமா எதுவுமே இருக்காது. அதை பத்தி நீங்க எதுவும் கவலைப்பட தேவையில்லை. ஸோ இது ஒரு பெரிய மகத்தான சேவை. இறந்த பின்னாடி இறந்த பின்னாடி ஒரு உயிரோடு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கண் பார்வை கொடுக்கறதுங்கிற ஒரு மகத்தான சேவை. அதை பொதுமக்களாகிய நீங்கள் இதை நீங்க கண்டிப்பா பண்ணணும்னு நாங்க ரொம்ப எதிர்பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இது ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன். இப்போ நம்ம will go to the chat box. You can start asking questions so that it will be an interactive session. பாலமுருகன் சார். சார் சாட் பாக்ஸ்ல இப்போ வரைக்கும் ஒன்றும் வரலைங்க சார். மேபி வீல் நம்ம பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்டராக்ஷன் போலாமாங்க சார்? இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்கோம். நீங்க ஏதாச்சும் உங்க ஃபேக்கல்ட்டி இருந்து கேட்க சொன்னாலும் கேள்வி கேளுங்க. இன்டராக்டிவா இருந்த மாதிரி தான் நல்லா இருக்கும். ஓகேங்க சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கண் தானம் பற்றியும் இல்ல கண்ணை வந்து பராமரிக்கிறது பற்றியும் ஏதாவது கேள்வி இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க போடலாம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் தி செஷன் வில் கோ. ரைட்டுங்களா? உங்களுக்கு இது பத்தின மாணவர்களுக்கு 2-3 அவங்க சாட் பாக்ஸ் வரைக்கும் 2-3 காமனான டிசீஸ் பத்தி சொல்றோம். மெட்ராஸ் ஐ என்கிறது ஒரு வைரல் டிசீஸ், ஒரு வைரஸ்ங்கிற கிருமியினால பரவக்கூடிய ஒரு நோய். அது ரொம்ப பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ரொம்ப கண்ணு சிவந்து போயிருக்கும், கூடிய சூழ்நிலை கூட இருக்கும். அது ரொம்ப பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. சரிங்களா? நீங்க மேற்கொள்ள வேண்டிய சுகாதார பராமரிப்பு, கண்ணுல அடிக்கடி கழுவணும்னு அவசியம் கிடையாது. நார்மலா நம்ம பண்ணிட்டு நீங்களாவே எந்த சொட்டு மருந்து கடையில வாங்கி விடக்கூடாது. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நீங்க எந்த மருந்து விடலான்னு அருகில் இருக்கும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அல்லது அரசு மருத்துவமனையில எல்லா இடத்துலயும் இப்ப கண் டாக்டரோ இல்ல கண் பரிசோதகர் அப்படின்னு ஒரு போஸ்ட் இருக்கு, ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட், அவங்கள்ட்ட போய் கன்சல்ட் பண்ணீங்கன்னா அவங்க ஜென்ரலா ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த ஒரு கிருமி நாசினி, அந்த ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து போதுமானது. சப்போஸ் ரொம்ப 3 நாளைக்கு மேல ரொம்ப கண்ணு செவந்திருக்கு, கருவிலியில கொஞ்சம் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு, பார்வை ரொம்ப மங்களா இருக்கு அப்படின்னா உடனடியாக உயர்தர மருத்துவமனை, அதாவது ஹையர் ஸ்பெஷாலிட்டி மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவினாசி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்க அருகில் இருக்கும் அவினாசி அரசு மருத்துவமனைக்கோ இல்லை கோயம்புத்தூர் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கோ நீங்க போகணும். அங்க வந்து உங்க கண் பரிசோதகர் பார்த்துட்டு அதுக்கு தேவையான மருந்துகளும் தேவையான டெஸ்டும் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் ரெகார்டிங் மெட்ராஸைனா மெட்ராஸ்ல மட்டும் வராது, எல்லா ஸ்டேட்லயும் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் ஒரு இந்தியா ஃபுல்லா வரும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிருமியை வந்து மெட்ராஸ்ல ஒரு பிரிட்டிஷர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணதுனால அடினோ வைரஸ், அதோடைய அந்த குரூப் வந்து அடினோ வைரஸ், அதனால இந்த மெட்ராஸ்ன்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? இன்னொரு சந்தேகம் இருக்குன்னா, சார் பரவுமா? கண்டிப்பா அது பரவதான் செய்யும். ஒரு வீட்லயோ ஒரு காலேஜ்லயோ ஒருத்தருக்கு வந்தது அப்படின்னா அது நிறைய பேருக்கு வரையக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. சிம்பிள் திங், அந்த சொட்டு மருந்து கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா, அதை ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனி பாட்டிலா, தனித்தனி டப்பாவா வேல்யூ வாங்கி போட்டுக்கிறது நல்லது. ஒரே சொட்டு மருந்து பாட்டில நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணாம இருக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா
உங்களுக்கு இருக்கிற கிருமியுடைய வீரியம் மற்றவங்களுக்கு இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரு சிலருக்கு நார்மலாவே இருக்கும், வீரியம் கம்மியாகவும் இருக்கும். ஸோ இந்த மருந்து பாட்டில் மாத்தி மாத்தி போறதுனால இந்த வீரியம் மிகுந்த ஒரு கொரோனா வைரஸ் மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்களேன். இந்த வீரியம் மிகுந்த ஒரு வைரஸ் மற்றவங்களுக்கு பரவறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. எஸ் சார், பாலமுருகன் சார், எது சாட்ல வந்திருக்கா? Eye transplantation. Yeah. Eye transplant should be done before what time after the death, sir? Maybe, for example, if somebody's died and within what time of duration we should do the eye transplantation and how it is done. இப்போ ஐ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன்னா இப்போ ஒருத்தங்க இறந்துட்டாங்க, ஆனா இப்போ நம்ம அவங்கள ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம். அண்ட் ஹவு இட் வில் பி டன் அண்ட் டு ஹூம் வி ஷுட் கால், யாரை கூப்பிட்டு நம்ம இந்த இதை பதிவு பண்ணணும். இதுல வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து என்னன்னா, ஐ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனுக்கு வந்து அவங்க அக்ரி பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் அதை பண்ணுமா, அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க சார். யா ப்ளீஸ், ஓவர் டு யூ சார், ஓவர் டு யூ. ஷோர் ஷோர் ஷோர், இது நல்ல ஒரு கேள்வி. ஸோ கண்தானம் செய்கிறவங்க இது இப்போ கண்தானம் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஏற்கனவே பதிவு செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா, நம்ம உடனே பக்கத்துல இருக்க அருகில் இருக்க மருத்துவமனையில, நம்ம கண் மருத்துவமனையோ இல்ல கண் வங்கின்னு தனியா இருக்கு, ஐ பேங்க் ஆர் ஐ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ரெண்டுமே இருக்கு. ஒரு சில இடத்துல கண் வங்கி மட்டும் இயங்கிட்டு இருக்கும், ஒரு சில இடத்துல கண் மருத்துவமனை இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர் மருத்துவமனைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஐ ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு. ஸோ டைரக்டா நீங்க கால் பண்ணலாம். அவினாஷியை பொறுத்த வரைக்கும் அங்க இது நீங்க எங்க வேணாலும் கூப்பிடலாம், பிரைவேட் ஐ பேங்க்கும் கூப்பிடலாம், கவர்மெண்ட் அரசு சார்ந்த ஐ பேங்க்கும் கூப்பிடலாம். ஸோ அவினாஷில பொறுத்தீங்கன்னா பிரைவேட் ஐ பேங்க்ஸ் இருக்கு, அதே சமயம் அரசு மருத்துவமனையிலையும் கண் வங்கி செயல்பட்டு இருக்கிறது. ஸோ அங்க இருக்கிற மருத்துவர்கள் வந்து உங்களுக்கு இந்த கண்ணை வந்து எடுத்து செல்வார்கள். நம்பர் 1. நம்ம இறந்த உடனே முக்கியமா என்ன பண்ணணும், முக்கால்வாசி நம்ம ஐஸ் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணா நம்ம கண்ணை குளிர்ச்சியா வச்சிருக்கணும். 6 மணி நேரத்துக்குள்ள அந்த கண்ணை வந்து அவங்க தானத்துக்கு உண்டான கண்ணை வந்து அவங்க எடுத்து செல்ல வேண்டும். சப்போஸ் அந்த ஐஸ் பாக்ஸ் இல்லை அப்படின்னா, நம்ம அவங்க முகத்தின் மேல ஒரு உலர்ந்த துணி, அதாவது ஒரு நனைக்கப்பட்ட ஒரு கர்ச்சிப்போ சின்ன துணியோ கண் எடுக்க வரவங்க வர வரைக்கும் அந்த உலர்ந்த துணியை நீங்க கண் வைக்கணும். சரிங்களா? நம்பர் 1. அதுக்கப்புறம் கண்ணை எடுத்துட்டு சென்ற பிறகு மருத்துவமனையில அவங்க 2-3 மெத்தட் நாங்க ஃபாலோ பண்றோம். நாங்க அந்த ஐயை எடுத்து கருவிலையை மட்டும் தனியா எடுத்து ஒரு உடனே பேஷண்ட் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருந்தா கூப்பிட்டா மருத்துவமனையில ஏற்கனவே வெயிட்டிங் பேஷண்ட் இருந்தாங்கன்னா இது உடனடியாக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படும். 24 மணி நேரமும் மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படும். சப்போஸ் பேஷண்ட் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருக்காங்க, அவங்க ஊர்ல இருந்து கூப்பிடணும் அப்படின்னா உடனடியாக அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டு வர வைப்போம். அது வரைக்கும் இந்த பாதுகாப்புறதுக்காக நாங்க ஒரு சில சொல்யூஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், ப்ரிசர்வேட்டிவ் சொல்யூஷன் நம்ம சொல்லுவோம். அதுக்கு பேர் எம்கே மீடியான்னு பேர். அதுல நாங்க ப்ரிசர்வ் பண்ணி கருவிலியை அதை சேவ் பண்ணி ஒன்ஸ் அந்த நோயாளி வந்த பின்னாடி நாங்க அதை மாற்று சிகிச்சை செய்து வைக்கிறோம். 3வது கேள்வி பாலமுருகன் சார் கேட்டது வந்து, ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க மட்டும்தான் கண்தானம் செய்ய முடியுமா, இல்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. யூஸ்வலி அதுவும் ஒரு சில இடத்துல ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க, அதை குடும்பத்தார் ஒரு சில டைம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா குடும்பத்தாருடைய சுற்றுப்புறத்திற்கு உறவினர் ஒப்புதல் கண்டிப்பாக தேவை கண்தானத்துக்கு. ஏன்னா அது சட்டப்பூர்வமான ஒரு சில சிக்கல்களை உண்டாக்கும். ஸோ அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்களோட இமீடியட் சட்டப்பூர்வமான லீகல் ஹேர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இப்போ அப்பா இருந்தாங்கன்னா மகன் இருந்தாங்கன்னா அப்பா, அதே மாதிரி மகள் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய தந்தை, அந்த மாதிரி ஒரு லீகல் ஹேர்ஸ் வந்து ஒப்புதலோட இருக்க வேணும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கணும். சப்போஸ் அவங்க எதுவுமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணல, எதுவுமே பதிவு பண்ணல அப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய சொந்தக்காரங்க அந்த ஒப்புதல் படிவத்துல கையெழுத்திட்டாலே போதும். இதுக்கு உண்டான சட்ட வழிமுறைகள் இருக்கிறது. அதுக்கு யாருமே நீங்க வந்து தயக்கம் காட்ட வேண்டாம், பயப்பட வேண்டாம். போலீஸுக்கும் அது உண்டான அறிவுறுத்தல்கள் கோர்ட்டு மூலியமாவும் சட்ட வடிவம் தனியா இருக்கு. போலீஸ்க்கு சரியான கைட்லைன்ஸ் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனால உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. நீங்க டைரக்டா வந்து ஒரு சொந்தக்காரங்க, அவங்க இறந்தவங்களுடைய சொந்தக்காரங்க உடல் உறுப்பு தானமும் கண் தானமும் பண்ண விருப்பப்பட்டால் உடனே நம்ம செஞ்சுக்கலாம். சரி, அடுத்தது வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட் ஐ வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது கரெக்டா பண்ணாதனா, ஒருவேளை கரெக்டா பண்ணாம விட்டாங்க அப்படின்னா அதன் மூலியமா அந்த கண்ணை பொறுத்துறவங்களுக்கு ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட் வரலாமா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு. ஓவர் டு யூ சார்.
குட் குட். அவர் வந்து மருத்துவருடைய ட்ரீட்மெண்ட்டை பத்தி அக்கறை கொண்டவரா இருப்பாரு. நல்ல விஷயம். கண்டிப்பா வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து சரியான முறையில பண்ண வேண்டும். அதுக்கு நாங்கள் உண்டான முறைகளை பின்பற்றுகிறோம். ஐஸ் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், இல்லைன்னா அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் மீடியான்னு சொல்லுவோம். எம்கே மீடியாங்கிறது மெக்கேனிக் ஆஃப் மீடியா, ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ், அதாவது ஒரு பாதுகாப்பான முறையில் ஒரு அதுல வந்து கிருமி நாசிகள் எல்லாம், கிருமி நாசினி அதாவது அந்த உயிர்கொல்லி நாசினிலாம் இருக்கும், ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் வச்சுதான் நாங்க வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம். பாதுகாப்பான முறையில் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம். பாதுகாப்பான முறையில் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னா அதுக்குண்டான ஒரு தண்டனைகள் சட்ட வரம்பில் இருக்குது. டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணனா அது அந்த நபர் மேல நாங்க தக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கிற மாதிரியும் நாங்க வழிமுறை செஞ்சு வச்சிருக்கணும். ஸோ அதை பத்தின தானம் செய்பவர்கள் அதை பத்தின கவலைகள் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டாம். எந்த இடத்துல தானம் பண்ணாலும் அது ஒரு பாதுகாப்பான முறையில எடுத்து செல்றதுக்கு நாங்க வழிமுறைகள் பின்பற்றுகின்றோம். சார் அடுத்து மிஸ்டர் விஜயராகவன் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருக்காருங்க சார். அவர் என்னன்னா, ஒரு சிலருக்கு வந்து கண் வந்து பொதுவாகவே வந்து சிவப்பு கலரா இருக்கும். அது எப்படி சார் சரி பண்றது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. கண் வந்து சிகப்பா இருக்கிறது, சிகப்பு ஆயிடுறது எப்படி சரி பண்றதுன்னு கேக்குறாருங்க. விஜயகாந்த் ஃபேனா இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஓவர் டு யூ சார். பையனை கொஞ்சம் விசாரிங்க, அந்த பையனை கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வைங்க. டெஃபினெட்லி டெஃபினெட்லி. சரி. எஸ் சார். நம்ம உடல்ல ஐ திங்க் ஐ யூஸ் டு டாக் இன் இங்கிலீஷ், பட் தமிழ் நல்லா வரும், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. பட் மன்னிக்கவும், என்னோட தமிழ் அவ்வளவு நல்லா சரளமாகவும் என்ன சொல்றது நல்ல வார்த்தையில் பயன்படுத்த மாட்டேன். முடிஞ்சளவு நல்ல தமிழ்ல கரெக்டா போயிட்டு இருக்கு. இட் இஸ் கோயிங் ஃபைன். யூ ஆர் ஃபைன் ஒன்லி. நல்ல தமிழ்ல பேச நாங்க வந்து ட்ரை பண்றோம். சரிங்களா? ப்ளீஸ் பட் என்னோட 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 என்னன்னா, நாங்க என்னதான் நாங்க மெடிக்கல்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து கான்ஃபரன்சஸ்ல பேசினாலும் இந்த மாதிரி பொதுமக்களோட இன்டராக்ட் பண்ணி ஒரு கலந்துரையாடல் பண்ணும்போது தான் நாங்க பண்ற ஒரு என்ன சொல்றது இனிஷியேட்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து மக்களை போய் சென்றடையும், அவங்களும் பயனடைகிறதுக்கு முடியும். இது ஷார்ட்டா. ஸோ இவருடைய கொஸ்டின் நம்ம எப்படி இப்போ உடல் வந்து ஒரு சிலர் ரம்பா மாதிரி பயங்கர கலராகவும் இருப்பாங்க, ஒரு சிலர் ரஜினி மாதிரி சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி இருப்பாங்க. பட் சூப்பர் ஸ்டார் தான். ஸோ கருமீன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த ஒரு வேல்யூ இருக்கதான் செய்யும். அந்த மாதிரி வந்து கண்ணுக்கு ஒரு கலர் உண்டு. எல்லா கண்ணுமே வந்து பளிச்சுன்னு வெள்ளையா இருக்காது வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது. ஒரு சில டைம் டல் கிரே, ஒரு சில டைம் ஸ்லைட்டா வந்து டார்க்கிஷ் கிரேவா இருக்கும். ஒரு சில பேருக்கு வந்து ஒரு சிவப்பு நிறங்கள் இருக்கும். ரொம்ப சிவப்பு நிறம் ரீசெண்டா வருது. அதாவது நான் சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு கலர் என் கண் கலர்ல இருந்திருக்கு. ஆனா இப்ப ரீசெண்டா எனக்கு வந்து ரொம்ப கண்ணு சிவந்து போயிருக்கு அப்படின்னா ஒரு சில காரணங்கள் இருக்கலாம். ஸோ அதை போய் டாக்டர்கிட்ட செக் பண்ணிக்கிறது அவங்க நல்லது. இன்னொரு விஷயம் சொல்லுவாங்க, நிறைய இந்த என்ன சொல்றது ட்ரிங்க்ஸ் லிக்கர் சாப்பிட்றதுனால கண்ணு சிவக்குமா? இப்ப சார் விஜயகாந்த் பத்தி சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கண்டிப்பா நம்ம நிறைய லிக்கருங்கிறது வந்து அளவுக்கு மீறி எடுக்கும் போது ஒரு சில மாற்றங்கள் நம்ம உடல்ல ஏற்படும். அதுல வந்து வேசோ டைலட்டேஷன், ரத்த நாளங்கள் விரிவடையும். நம்ம ரத்த நாளங்கள் கண்ணு மேல அந்த கருவிழி பக்கத்துல இருக்கிறது வெள்ளையா இருக்க சொல்லுவோம், ஸ்க்ரீரான்னு சொல்லுவோம். வெள்ளையா இருக்கிற பகுதிக்கு ஸ்க்ரீரா. அந்த பகுதிக்கு மேல ரத்த நாளங்கள் நார்மலாவே இருக்கும். பிளட் வெசல்ஸ் சொல்லுற ரத்த நாளங்கள் நார்மலாவே இருக்கும். அது நம்ம வெளியில இருந்து பாக்குறவங்க யாருக்குமே தெரியாது. சப்போஸ் இப்ப லிக்கர் சாப்பிடறதுனாலயோ காமனிஸ்ட் இல்ல மத்த நோய், நிறைய ஒரு டிசீசஸ் இருக்கு, கேன்சர்ஸ் மற்ற டிசீசஸ்லாம் இருக்கு. அதனால வந்து உங்களுக்கு அந்த இருக்கிற ரத்த நாளங்கள் விரிவடைந்து சிவப்பா தெரியக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. சரிங்களா? சோ அந்த நேரத்துல வந்து உங்களுக்கு தெரியும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட நோயோ இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட தவறான பழக்கத்திலேயோ நம்ம இருக்கலாம். ஸோ ட்ரக் அடிக்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிவப்பா இருக்கும் திடீர்னு. ஸோ அதுக்குண்டான அப்கோர்ஸ் ட்ரக் டி அடிக்ஷன் சென்டர்ஸும், லிக்கர் பாத்தீங்கன்னா டி அடிக்ஷன் சென்டர்ஸும் போறது நல்லது. Yeah, next question, sir. Sir, 1 minute, sir. I'll take it. And another one is, does Madras eye spread if we have eye contact with infected person? ஆனா ஐ கான்டாக்ட் வித் இன்ஃபெக்டட் பர்சன் கூட கான்டாக்ட் வச்சுக்கிறதுனாலே வருமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காருங்க. இப்போ ரீசெண்டா நம்ம காலேஜ்ல ஒரு பையன் வந்து எக்ஸாம் ஹாலுக்கு வரும்போது மெட்ராஸ் ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டே வந்தாப்படி. அவருக்கு நான் பார்த்து பேசிதான் எக்ஸாம் பேப்பர் இதெல்லாம் கொடுத்தேன். பட் ஆனா எனக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகல. பட் இது எப்படி சார்?
தெரியல, அந்த பையன் யாரும் ஞாபகம் வச்சு கேக்குறான்னு தெரியல. மேபி அவன் கமிட்டடான பையனா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். வாவ். ஏன்னா அவனோட கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா, சார் மெட்ராஸ் ஐ கான்டாக்ட்ங்கிறத அவன் கேட்டிருக்கான் தெளிவா. ஏன்னா கண்ணு சார் இதுல ரொம்ப பியூட்டி என்னன்னா he is ரொம்ப my student. என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் அவரு. என்னன்னா ஐ கான்டாக்ட்ங்கிறது வந்து ஐ ரொம்ப ரொம்ப யாரையும் நம்ம ரொம்ப கிட்ட போய் எக்ஸப்ட் நம்ம ரொம்ப அந்யோன்யமா பழகினதான் ஐ கான்டாக்ட் ரொம்ப கிட்ட போய் பேசுவோம். அப்கோர்ஸ் மெட்ராஸ் ஐங்கிறது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னு மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம யூஸ் பண்ற கர்ச்சீஃப், துணிமணிகள், ஒரு சில பொருட்கள் அது மேல நம்ம கண்ணை கையில வச்சுட்டு அந்த கையை மற்ற இடத்துல துடைக்காம துணிமணியிலையோ இல்ல எனி ஐட்டம்ஸ் லைக் டேபிள், சேரு, ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இல்ல தொடும்போது அந்த கிருமி, வைரஸ் கிருமி நம்ம கையில இருந்து அந்த ஃபோமேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், இதுக்கு நம்ம மருத்துவ ரீதியா அதுல வந்து அப்படி பரவுது உங்களுக்கு. சரிங்களா? அவர் என்ன பக்கத்துல இருக்கிற என்ன பரவாயில்ல, நாம தொட்ட அந்த துண்டையோ நாம தொட்ட ஒரு பொருள், ஒரு கப்பையோ ஒரு டம்ளரையோ தொடும்போது அப்படியே இந்த வைரஸ் கிருமி வந்து ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒருத்தர்கிட்ட பரவுது. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கண்ணுல இருந்து நேரா பறந்து சென்று அந்த கண்ணுல இன்னொரு கண்ணுல போய் கண்டிப்பா உட்காரு. வைரஸ்க்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ரெக்கையெல்லாம் இன்னும் கிடையாது. இரண்டாவது, கண்ணை வந்து நம்ம இன்னொரு கண்ணோட போய் சேர்த்து ஒட்டிக்கவும் முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ பரவுறது இந்த மொழிதான் பரவுது. ஸோ மெட்ராஸ் ஐ இருக்கிறவங்க அதனால ஐசோலேட் பண்ண சொல்லும். அவங்க தன்னந்தனியா ஒரு வீட்லயோ ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டா கண்டிப்பா வீட்டுல இருக்கும் போது அந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அவங்க நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் ட்ரீட்மெண்ட் தனித்தனியா ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டாலே போதும். சரிங்களா? எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸோ லாங் சைட்னஸ். இது தூர பார்வை இல்லையாங்க சார்? எஸ் சார், எஸ் சார். சொல்லுங்க. அதை வந்து எப்படி சரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சிவாச்சலம் ஜீவான்னு ஒரு மாணவர் கேட்டிருக்காருங்க. ஓவர் டு யூ சார். எஸ் சார். ஸோ மாணவர்கள் இப்ப பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடிலாம் இந்த தூர பார்வை, ரிஃப்ராக்டிவ் எரர், கண் பார்வை குறைபாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி ரிஃப்ராக்டிவ் எரர், இதுல லாங் சைட் மயோப்பியா என்று சொல்லக்கூடியது அதுல சின்ன வயசுலயே இப்ப கண்டுபிடிக்கிறோம். அதாவது போர்டில் எழுதி இருக்கிறது தெரியாது, கிட்ட வந்து பார்ப்பாங்க. அப்படிதான் டீச்சர்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க பார்வை குறைபாடு இருக்கிறது மயோப்பியா. மயோப்பியா ரொம்ப காமனான ஒரு பார்வை குறைபாடுன்னு சொல்லுவோம். அதை வந்து மைனஸ் பவர் லென்சஸ் போட்டு சரி பண்ணுவோம். இது யூஸ்வலி வந்து ஒரு 7 to 8%. இப்போ உங்களுடைய கிளாஸ் எடுத்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 7% பேர் கண்ணாடி போட்டிருப்பாங்க. இது ஒரு என்வாயன்மெண்டல் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்ல, நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்கள்லாம் மாறுது. நம்ம நிறைய போய் வெளியில விளையாடுறது இல்லை. விளையாடும் போது நம்ம இப்ப கிரிக்கெட்டோ இல்ல ஃபுட்பாலோ நிறைய விளையாட்டுகள் விளையாடும் போது நம்ம வெளியே போய் தூரமா இருக்கிற பொருளை நம்ம கூர்ந்து பார்ப்போம். இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ். ஆனா இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா முக்கால்வாசி நமக்கு வந்து வீட்லயே நம்ம அதிகம் விளையாட போறது இல்லை. அதனால நம்ம என்ன சொல்றது, கேஜெட்ஸ், இது எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ்லயே மூழ்கி போயிருக்கும். லேப்டாப்பு, அப்கோர்ஸ் இப்ப இந்த ஆண்ட்ராய்ட் போன்ஸும் ஆப் டெவலப்டு போன்ஸ் வந்த பிறகு இப்ப லேப்டாப் சிஸ்டம் கூட கிடையாது, முக்கால்வாசி நம்ம போன்லயே ஒன்றி போயிருக்கோம். இதனால வந்து நம்ம பார்வையில இந்த ரிஃப்ராக்ஷன் சொல்லக்கூடிய மாற்றங்கள் வரதான் செய்யுது. அதனால வந்து தூரப்பார்வை வந்து நமக்கு தெரியாம போகுது. சரியா? அதை வந்து நேரத்துக்கு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி கண்ணாடி போட்டுக்கிறது நல்லது. சப்போஸ் நமக்கு அந்த குறைபாடு உள்ள இருக்கவங்க, நான் மேனேஜ் பண்ணிப்பேன், கிட்ட வரும்போது பார்த்துப்பேன், இல்ல கண்ணை சுருக்கி பார்த்துப்பேன் அப்படின்னா 2 பின் விளைவுகள் வரும். ஒண்ணு, அந்த பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். 2வது ஆம்பிளியோபியான்னு சொல்லுவோம், லேசி ஐன்னு சொல்லிட்டு. அந்த என்னதான் நம்ம கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த கண் பார்வை சரி பண்றதுக்கு கண்ணாடி போட்டாலும் அந்த பார்வை ஃபைனலா கிடைக்காது, நார்மல் விஷன் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ மாணவர்களாகிய நீங்க சரியான அட்லீஸ்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது உங்களுடைய பார்வையை டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. யூஸ்வலி இப்ப நிறைய இடத்துல கேம்ப்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க, காலேஜ் லெவல், ஸ்கூல் லெவல்லையும் கேம்ப்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. அந்த கேம்ப்ஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி தூர பார்வை ஐடென்டிஃபை பண்றோம், கண்ணாடி கொடுக்குறோம். ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜுக்கு மேல கண்ணாடி போடல. இப்ப பெண் குழந்தைகள் பாத்தீங்கன்னா கல்யாண போட வேண்டிய ஏஜ் இருக்கும். நான் வந்து கண்ணாடி போட்டா எனக்கு நல்லா இருக்காதுன்னு ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா லாசிக் சர்ஜரி இங்க செய்யப்படுது. லாசிக் சர்ஜரி பண்ணா கண்ணாடி போட தேவையில்லை. சரிங்களா? பட் சரியான இடத்துல போய் கண் மருத்துவ டெஸ்ட் பண்ணிட்டு கண்ணாடி போட்டுக்கிறது நல்லது. இதுக்கு ப்ரிவென்ஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிவியே ஒரு பர்டிகுலர் தூரத்துல பாருங்க. டிவி போடும்போது சுத்தமா லைட் ஆஃப் பண்ணாதீங்க, ஒரு டிம் லைட் போட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி லேப்டாப்ல வந்து அல்ட்ராவைட் ஸ்கிரீன் இருக்கும், அந்த ஸ்கிரீன் கார்டு போட்டுக்கோங்க.
அது குறிப்பிட்ட ஹைட்ல உட்காருங்க. அதாவது ஸ்கிரீன் ஹைட்டு உங்களுடைய கண் பார்வை ஹைட்டு ஒரே லெவல்ல இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கும். இது வந்து ஆக்சுவலி இடுப்பு வலியும் கொஞ்சம் குறைக்கும், கழுத்து வலி இடுப்பு வலியும். இப்போ நிறைய பேர் சிஸ்டம் யூஸ் பண்றவங்களா இருந்துச்சுன்னா கழுத்து வலி செர்விக்கல் ஸ்பாண்டலோசிஸும் இடுப்பு வலி வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அந்த லெவல்ல உட்காந்துக்கோங்க, சரிங்களா? அதே மாதிரி எவ்ரி 20-20-20 அப்படின்னு ஒரு அட்வைஸ் இருக்கு. எவ்ரி 20 மினிட்ஸ், ஒவ்வொரு 20 நிமிஷத்துக்கும் ஒரு 20 செகண்ட்ஸ் 20 மீட்டர் தள்ளி இருக்கும் ஒரு பொருளை பாருங்க. ஒவ்வொரு 20 நிமிஷமும் 20 செகண்ட் ஒரு 20 மீட்டர் தள்ளி இருக்கிற ஒரு பொருளை பாருங்க. இதனால வந்து உங்களுக்கு கண்ணுக்கு நம்ம ட்ரெயின் பண்றோம். அதாவது கிரானிக்கா ஒரு போன்லயே ஜூம் கால் இருக்கிறவங்க, கிரானிக்கா வந்து லேப்டாப் யூஸ் பண்றவங்க, தொடர்ந்து லேப்டாப்ல அந்த வேலை செய்யறவங்க அந்த மாதிரி பயன்படுத்தும் போது உங்க கண்ணு நீங்க எக்ஸசைஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரம் தூர பார்வை கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. எஸ் சார். Sir, some students are sitting near to me and they are listening and they are raising one question. அது chat boxல இல்ல, அது என்னன்னா என்னது ஃபோன் அதிகமா யூஸ் பண்றது. சார் ஃபோன் அதிகமா யூஸ் பண்றது இந்த ஸ்கிரீன் டைம் அப்படி எல்லாம் சொல்றாங்களாங்க சார். அதன் மூலயமா கண்ணுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா, இல்ல ஸ்கிரீன் டைம்னா இவ்வளவு நேரம் தான் போனை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கு? அப்ப நைட் எல்லாம் போன் பார்த்துட்டு பசங்க இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இன்ஸ்டாகிராம் என்னென்னமோ பண்றாங்க. அப்ப அது எந்த அளவுக்கு கண்ணுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும், அதை பத்தி சொல்லுங்க சார். சரி, போன் யூஸ் பண்றதுனால இப்போ ஒரு தனியா ஒரு நோயே உண்டாயிடுச்சு. இன்டர்நெட் டி அடிக்ஷன் சென்டர் நாங்க ஓபன் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது இணையதளத்திலேயே வந்து பசங்க வந்து அது போதைப் பொருளா மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ முடிஞ்சளவு அவங்களுக்கு உண்டான தேவைகளுக்கு மட்டும் ஃபோன் யூஸ் பண்ண நல்லது. அஃப்கோர்ஸ் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு சோஷியல் மீடியால வந்து ஒரு சாட் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ அன்அவாய்டபிள் சுச்சுவேஷன், நம்ம தவிர்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். எல்லாருமே இப்போ நானாகட்டும் நீங்களாகட்டும் வாட்ஸ்அப்லையும் இன்ஸ்டாலையும் ஃபேஸ்புக்லையும் எல்லாருமே இருக்கும். ஈவன் சீஃப் மினிஸ்டருடைய ட்விட்டர் இருக்கு, நம்மளுடைய ஹெல்த் மினிஸ்டருடைய ட்விட்டர் காலம் இருக்கு, இன்ஸ்டா இருக்கு, ஃபேஸ்புக் பேஜ் இருக்கு, நிறைய நல்ல நல்ல தகவல்கள் சொல்றோம். பட் இதுக்கு ஒரு எல்லாத்துக்குமே மாதிரி இதுக்கு ஒரு லிமிட் வச்சுக்கிறது நல்லது. ஸோ நீங்க ஃபோன் யூஸ் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு ரொம்ப பிரைட் லைட் யூஸ் பண்ணாங்க, ஒரு டிம் லைட் யூஸ் பண்ணுங்க. அதே சமயம் நீங்க யூஸ் பண்ற நேரத்தை வந்து நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும். இது ஒரு அறிவுரை தான் நாங்க சொல்ல முடியும். உங்களுக்கு தான் தெரியும் நீங்க இந்த போனை எவ்வளவு நேரம் யூஸ் பண்ணலான்னு. முடிஞ்சளவு வந்து நீங்க நைட்டு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 11 o'clock தூங்கி பழங்க. அதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய ஒர்க் எல்லாம், போன் இருக்க ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சிருங்க. ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஃப்ரெண்டுடைய பர்த்டேக்கு விஷ் பண்ண ஒரு சாட் பண்ண, அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஆனா கிரானிக்கா தொடர்ந்தாப்புல நீங்க போனை ஒரு 10 மணி நேரம் 20 மணி நேரம் தொடர்ந்தாப்புல 10 மணி நேரங்கிறது ஒரு ரொம்ப அதிகப்படியான ஒரு நேரம். அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது இது ஒரு நோய் தான், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி தான். அந்த மாதிரி நேரத்துல நீங்க ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட வந்து கன்சல்ட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பண்றது. இரண்டாவது, போன்ல வந்து கண் பார்வை குறையதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கண்டிப்பா இருக்கு. ஏன்னா நீங்க 30 சென்டிமீட்டருக்கு கிட்ட வச்சு நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கும் போது உங்களுக்கு கண் குறைபாடு வரத்துக்கு கிரானிக்கா ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணும் போது இப்ப நிறைய நாங்க கேசஸ் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். உங்களுக்கு தலைவலி, முக்கியமா வந்து தலைவலி வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. மைக்ரைன் சொல்லக்கூடிய டிசீசஸ், மைக்ரைன் ஒற்றை தலைவலின்னு சொல்லுவோம், அது வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. கண் குறைபாடு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, மயோப்பியாங்கிற டிசீஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ உங்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ப போனை யூஸ் பண்றது நல்லது. சார் எஸ், ஹலோ. எஸ் சார், ப்ளீஸ் கண்டினியூ சார். ஓகே சார். அதே மாதிரி தூர பார்வை கேட்ட மாதிரியே கிட்ட பார்வையை பத்தி கேட்டிருக்காங்க சார். கிட்ட பார்வை வந்து மாணவர்களுக்கு ரொம்ப ரேர், அது ஹைப்பர் மெட்ரோபியான்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி மாணவர்களுக்கு இயற்கையை வந்து அடிக்கடி தலைவலிக்கும், அது முக்கால்வாசி தலைவலிக்கும். அவங்க வந்து போர்டை பார்க்கறதுல கொஞ்ச நேரம் போர்டை பார்த்தாலே தலைவலிக்கும். இந்த மாதிரி மாணவர்கள் உடனடியாக போயிட்டு மருத்துவர் அணுகி அதுக்கு உண்டான கண்ணாடி போட்டுக்கிட்ட உடனே சரியா. சார் அப்புறம் தாமரை செல்வன் ஒரு மாணவர் கேட்டிருக்காருங்க, என்னன்னா பிளட் டைப் இருக்கிறவங்களுடைய அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஐ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்களா, இல்லை எல்லாருக்குமே எல்லா இதுவுமே பொருந்துமா
இந்த கிட்னி இதெல்லாமே சொல்றாங்க இல்லைங்க சார், இவங்களுக்கு தான் பொருந்தும் பொருந்தாது அப்படிங்கிற சூப்பர் மாதிரி அந்த சூப்பர் மாதிரி சூப்பர் கேட்குறாங்க. சூப்பர் ப்ளீஸ் சூப்பர். வாட் இஸ் இஸ் நேம்? சார் அவர் வந்து தாமரை செல்வன் ஆனந்தன். ஓகே, அவர் எனக்கு ஸ்பெஷல் அப்ரிசியேஷன், பாராட்டுக்கள். ஏன்னா கண்டிப்பா ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சு அவர் கேட்டிருக்காரு. அவரு எங்களுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள். இந்த மாதிரி கேள்வி எங்களுக்கு கேட்கும் போது எங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஓகே, நம்ம பொதுமக்களாக ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நல்லா இன்வால்வ் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு தெரிய வருது. மை பெஸ்ட் அப்ரிசியேஷன் டு தட் பர்சன், தாமரை செல்வன். அவர் கேட்ட ஒரு நல்ல ஒரு கேள்வி. கருவிலி, அதாவது நம்ம உறுப்பு தானத்துல கருவிலி மட்டும்தான் வந்து பிளட் வந்து மேட்சிங் தேவை கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா கருவிலியில வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் கிடையாது. நம்ம கருவிலியில பாத்தீங்கன்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் கிடையாது. கருவிலிக்கு உண்டான ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு எனர்ஜிலாம் வந்து வேற ப்ராசஸ்னால வருது. ஸோ அதனாலதான் கருவிலிக்கு வந்து பிளட் குரூப் மேட்சிங் தேவை கிடையாது. சரிங்களா? கிட்னி மற்ற உறுப்பெல்லாம் நம்ம மாத்தி வைக்கும் போது, கிட்னி, ஹார்ட், லிவர் மற்றதெல்லாம் நம்ம மாத்தி வைக்கும் போது கண்டிப்பா அது பிளட் வெசல்ஸ் உடைய போக்கு இருக்கும். அதனால பிளட் குரூப் மேட்சிங் கண்டிப்பா தேவை. பேச 1 minute சார். அடுத்து வந்து இன்னும் அட்மிட் கொடுத்துட்டே இருக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஒரே நிமிஷம் சார். அடுத்தது தமிழ் அரசி அவங்க கேட்டிருக்காங்க. ஒரு சில பேருடைய கண்கள் வந்து வெள்ளையாகவும் எல்லோவாகவும் இருக்கு. இதுக்கு ஏதாவது குறைபாடுகள் காரணமாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கலர் வந்து அதான் நான் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா, சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு சில கலர் அப்படியே ஒரு டல் கிரே, ஒரு பிரைட் ஒயிட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறது நார்மல் கலர். பட் இடையில அதாவது ஒரு 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 கருமை நிறம் இருக்கு, அது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அது கண்டிப்பா வந்து மருத்துவரை அணுக வேண்டிய ஒரு விஷயம். இரண்டாவது வந்து கலர் சேஞ்சஸ்ல வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மஞ்சள் கலரா இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு ஜாண்டிஸ்ல நிறைய வகைகள் இருக்கு. இரண்டாவது வந்து கண் திடீர்னு சிவக்கிறது, கண்ணில் அடிபட்டா திடீர்னு நமக்கு சிவக்கும், தனக்கு ரத்தம் தேங்கி இருந்தா சிவக்கும், சிவப்பாக காரணத்துக்கு. திடீர்னு யாராச்சும் வந்து ஒரு சிவந்து போய் இருக்கிறது அடிக்கடி சிவக்குறது, அதாவது இன்னைக்கு சிவக்குது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் திடீர்னு இன்னொரு 1 வாரம் கழிச்சு சிவக்குறது அப்படின்னா அது கண்டிப்பா வந்து அது ஒரு நோய் அறிகுறிக்கு உண்டான எனி பிளீடிங் டிசார்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது நோய் அறிகுறிக்கு உண்டானது. ஸோ அது வந்து மருத்துவர் அணுகி தக்க முறையில் நம்ம கேட்டுக்கிறது நல்லது. மற்றபடி நார்மலான ஒரு சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு மச்சம் நம்ம உடம்புல ஒரு மச்சம் இருக்கும், கருப்பு கலர் மச்சமா இருக்கிற மாதிரி, ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலர் மச்சமா இருக்கிற மாதிரி கண்ணிலையும் நமக்கு மச்சம் வர்றது நீவஸ்ன்னு சொல்லுவோம். கண்ணிலையும் மச்சம் வர்றது ஒரு காமன் தான். பட் அது வந்து வளராம யூஸ்வலி இருக்கும். பட் அதுவே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னா கேன்சர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்துல எந்த ஒரு மச்சமோ எந்த ஒரு கலரோ ஒரு சடனா சேஞ்ச் ஆனிச்சு அப்படின்னா உடனடியாக மருத்துவரை அணுகிறது நல்லது. ஓகே சார். அடுத்து சார் பால தண்டாயுதம் அப்படின்னு ஒரு மாணவர், பிகாம் பிஏ மாணவர் கேட்டிருக்காரு. என்னன்னா கம்ப்யூட்டருக்காக கண்ணாடி பயன்படுத்துறது, கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் யூஸ் பண்றது நல்லதுங்களா கெட்டதுங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அடுத்தது வந்துங்க சார் அவர் இன்னொன்னு கேட்டிருக்காருங்க, ஒரு ஸ்பெக்ஸ் நல்லதா கான்டாக்ட் லென்ஸ் நல்லதுங்களா, எது நல்லா, விச் இஸ் குட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காருங்க சார். ஓவர் டு யூ. ஓகே. ஸோ கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் ஒன்று கிடையாது. கம்ப்யூட்டருடைய யூஸ் பண்றவங்களுக்கு நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா முக்கவாசி இந்த யூவி ரேஸ் தடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அல்ட்ராவைலட்ஸ் தடுக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்கிரீன் போட்டிருக்கோம், அல்ட்ராவைலட் ஸ்கிரீன் சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஸ்கிரீன் போட்டதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹலோ, எஸ் சார், கேக்குதுங்களா? எஸ் சார், எஸ் சார். ஓ எஸ். செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன சொன்னீங்க சார்? இது ஸ்பெக்ஸ் ஐ மீன் கண்ணாடி பயன்படுத்தலாமா இல்ல கான்டாக்ட் லென்ஸ் பயன்படுத்தலாமா? கான்டாக்ட் லென்ஸ் கண்ணாடி ரெண்டுமே சேஃப் தான். சப்போஸ் நீங்க கான்டாக்ட் லென்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் மக்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தூய்மை சுகாதாரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா கான்டாக்ட் லென்ஸ் யூஸ் பண்றவங்க ரொம்ப சுத்தபத்தமா இருக்கணும். ஏன்னா அந்த கான்டாக்ட் லென்ஸ் வந்து டைரக்டா உங்க கருவிலியோட கான்டாக்ட்ல இருக்கு. கருவிலியோட உங்க கான்டாக்ட் இருக்கனால கண்டிப்பா அதை வந்து நீங்க
பாதுகாப்பா வச்சுக்கணும். பாதுகாப்பா வச்சிருந்தாதான் நீங்க வந்து கான்டாக்ட் லென்ஸை பயன்படுத்துறத நீங்க இது பண்ண முடியும். இல்லை அப்படின்னா கருவிலி கெட்டு போயிடும். அதை வாஷ் பண்ணி போடுறது நிறைய முறைகள் இருக்கு. ஸோ கான்டாக்ட் லென்ஸ் போடும் போது இந்த வழிமுறைகள்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ கான்டாக்ட் லென்ஸ் பிடிக்கிற, ஏன்னா கண்ணாடிங்கிறது நம்ம கழட்டி வச்சுட்டு நம்ம ஏதாச்சும் இப்போ கிரிக்கெட் விளையாட போறோம், மண்ணு படுதுன்னா கண்ணாடி கழிச்சு நம்ம லேசா கண்ணை கழுவிடுவோம். பட் கான்டாக்ட் லென்ஸ் யூஸ் பண்றவங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றணும். சார் அடுத்தது வந்து சூர்யா அவங்க வந்து கண்ணை சுற்றி கருப்பா இருக்கிற அந்த கருவளையம், அதை பத்தி கேட்டிருக்காங்க. கருவிலையும் யூஸ்வலி வந்து இந்த தண்ணி பற்றாக்குறையினால வருது. சரிங்களா? நோய் பாதித்தவங்க, இப்ப கேன்சர் நோய் மற்ற நோய் பாதிச்சவங்களுக்கு வரும். பட் இதுவும் யூஸ்வலா வந்து தண்ணி பற்றாக்குறையினால வருது. ஸோ அவங்க வந்து நல்ல ஒரு நீராகாரம், டீஹைட்ரேஷன் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு நீராகாரம் எடுத்துக்கிட்டாலே போதாங்க முக்கால்வாசி. ஓகேங்க சார். அடுத்து வந்து சரண்யா கேட்டிருக்காங்க என்னன்னா, why does the eye tumor come and kindly say something about it, sir. சரி, லைக் எனிதர் டியூமர்ஸ், அதாவது டியூமர் என்னது கேன்சர்ஸ். இப்போ எப்படி நம்ம ஸ்கின்னுடைய கேன்சர் வருது, நமக்கு கர்ப்பப்பையில கேன்சர் வருது, நமக்கு உடல் உறுப்புல மற்ற இடத்துல கேன்சர் வரும்போது ஒரு மியூட்டேஷன், ஜெனட்டிக் மியூட்டேஷன்னால வந்து நம்ம கேன்சர் வருது. சரிங்களா? அது வந்து இப்போ நம்ம ஒரு சில கேன்சர்ஸ்லாம் வந்து நம்ம சூரிய ஒளி நிறைய பார்க்கறதுனாலையும், ஒரு சில கேன்சர்ஸ் வந்து மரபு அடைய, அதாவது பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்திருக்கும், தாத்தாக்கு வந்திருக்கும், அந்த மாதிரி கேன்சர்ஸ் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி கேன்சர்ஸ் வரும்போது நம்ம உடனடியாக மருத்துவர் அணுகி ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே பார்த்துட்டோம்னா கண்ணை நம்ம பாதுகாக்க முடியும். ஏன்னா கண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேயே பார்க்கக்கூடணும் கேன்சர்ஸ்ல, மற்ற ஏரியா மாதிரி கிடையாது. ஏன்னா கண்ணில் இருக்கிற கேன்சர்ஸ் ஈஸியாக பரவும். ரெண்டாவது, நம்ம ஏதாச்சும் கண்ணில் வந்து நம்ம சர்ஜரி பண்ணுறோம், மற்றது பண்ணும்போது உடனே வந்து கண்ணையே எடுக்கிற மாதிரி நமக்கு வரும். சரிங்களா? ஒரு ஹோல் ஐபால் எனிகுலேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ அதனால கண்ணில் வந்து கேன்சர் வருங்க உடனடியாக மருத்துவர் அணுகிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சார் இந்த கண்ணை பராமரிக்கிறதுக்கான இயற்கை வழிகள் ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இயற்கையாகவே கண்ணுக்கு இப்படி பண்ணா இது நல்லது, இதை பண்ணா இப்படி நல்லது, அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க சார். சூப்பர். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நல்ல தூக்கம், நல்ல தூங்குங்க. மொபைலு டிவி எல்லாம் பண்ணிட்டு குறைந்தது ஒரு மனிதனுக்கு 6 மணி நேரம் தூக்கம். அந்த தூக்கமும் வந்து முக்கால்வாசி இரவுல தூங்கி பழகணும். நிறைய பேர் வந்து இப்போ ஐடி ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் பகல தூங்குறாங்க. பட் என்னன்னா நம்ம இயற்கையாவே நமக்கு இந்த செரோட்டோனின் மற்ற ஹார்மோன்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு இரவுல தான் வந்து நமக்கு சுருக்கும். ஸோ நைட்ல தூங்குறது தான் வந்து பெட்டர். சரிங்களா? ஸோ நல்ல ஒரு உறக்கம், 6 மணி நேரம் நல்ல உறக்கமே, அதுவே வந்து கண்ணு உடம்பு எல்லாத்துக்குமே நல்லா ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு இஷ்யூ. நம்பர் 1. செகண்ட் வந்து உணவு பழக்க வழக்கங்கள் உங்களுக்கே தெரியும். நல்ல ஒரு கீரை வகைகள், கேரட்டுங்கிறது வந்து சாப்பிடலாம். நிறைய கேரட் சாப்பிட்டா கண்ணுக்கு உழுது, இல்லை கேரட் சாப்பிட்டுட்டே இருந்ததான் கண்ணுக்கு அப்படின்னு கிடையாது. கேரட் அப்பப்போ சாப்பிடுங்க. அது இல்லாம கேரட்ல மட்டும்தான் விட்டமின் ஏ சத்து இருக்குன்னு கிடையாது. விட்டமின் ஏ சத்து வந்து நிறைய பொருள்ல இருக்கு. கீரை வகைகள், பழ வகைகள்ல நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு விட்டமின் ஏ இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி உணவு பழக்க வழக்கங்கள் முக்கால்வாசி அதை பின்பற்றுங்க. மூன்றாவது பாதுகாப்பு. ரெண்டாவது, இப்ப நம்ம பசங்க வந்து டிரைவிங் பண்றாங்க, முக்கால்வாசி ஹெல்மெட் போட்டுக்கோங்க. நாங்க நிறைய சொல்ற விஷயம், ஹெல்மெட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஹெட் இன்ஜுரிஸ் நிறைய பேர் வந்து சின்ன ஒரு இன்ஜுரியா இருக்கும், அது போய் ஏதாச்சும் ஒரு கம்பியில குத்தி மண்டையில பண்ணி அவரோட உயிரிழப்புக்கு மெயின் காரணம் வந்து அந்த ஒரு சின்ன ஒரு அந்த இன்ஜுரி மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ ஹெல்மெட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி கண் பாதுகாப்புக்கும் சின்ன அடிப்பட்டு ஒரு சின்ன ஒரு கம்பியோ ஒரு சின்ன ஒரு கல்லோ போய் கண்ணில் குத்தி இருக்கும், அதனால ஒரு கண் பார்வை போயிருக்கும். ஸோ பாதுகாப்பு, என்ன சொல்றது, மோட்டார் டிரைவிங்ல பாதுகாப்பா நம்ம கேம்ஸ் விளையாடுறோம், கிரிக்கெட் விளையாடும் போதோ இல்ல ஷட்டில் விளையாடும் போதோ கண்ணை பாதுகாப்பா வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. ஓகே சார். சார் நெக்ஸ்ட் இஸ், if an eye donor is having a disease, or let's say if he is even done an operation in eye, in that case is he eligible to go for eye donation அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சார். குட் கொஸ்டின். கூகுளை பார்த்து கேட்டாங்களான்னு தெரியல. இது பிகாஸ் இட் இஸ் வந்து மெடிக்கல் சம்பந்தப்பட்டமான, மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்டமான
இது ஒரு கொஸ்டின். ஸோ இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா சார், ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண ஒரு கருவிலி, அவர் கேட்டிருக்கிறாங்கன்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண கருவிலி, டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண கருவிலி, அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண கருவிலிய நீங்க மாத்தி வைப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. சரிங்களா? அது வந்து யூஸ்வலி பண்ண மாட்டோம். யூஸ்வலி வந்து ஏன்னா இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணது நாங்க அந்த சூச்சர்ஸ் போட்டிருப்போம். அந்த கருவில ஏகப்பட்ட சூச்சர்ஸ் இருக்கறனால நாங்க யூஸ்வலி அதை வந்து கண் மாற்ற இன்னொருத்தருக்கு, அதாவது கருவிலி மாற்று சிகிச்சை பண்ணி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண ஐயா இன்னொருத்தருக்கு யூஸ்வலி நாங்க மாத்தி வைக்க மாட்டோம். சார் அடுத்து வந்து மயோபியா, அதுக்கு என்னன்னு கேட்டிருக்காரு. சொல்லுங்க சார். மயோபியாக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மயோப்பியா தூரப்பார்வை அப்படி, அதாவது அந்த பார்வை குறைபாடுங்கிற மயோப்பியாங்கிறதுக்கு முக்கியமான விஷயம் கண்ணாடி, கண் பார்வை கண்ணாடி போடுறது. அது இல்லாம வந்து லாசிக் சிகிச்சை அப்படின்ட்டு இருக்கு. லாசிக் சிகிச்சை தவிர லாசிக் சிகிச்சை நம்ம கொடுக்குறோம் சார். அது இல்லாம கான்டாக்ட் லென்ஸும் கொடுக்குறோம். இந்த 3 வகையிலையும் வந்து நமக்கு மயோப்பியாவை கரெக்ட் பண்ணிடலாம். Okay, I think I have to wind up the program. Thanks for your good interaction. மாணவர்கள் நிறைய பயன் அடைஞ்சிருப்பாங்க நான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாங்க சார். அப்கோர்ஸ் சார், அப்கோர்ஸ் நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க. I'll get your number and I'll sort out these doubts which is already asked by the students, sir. Thank you, sir. Sure. என்னோட ஃபோன் நம்பரை விட என்னோட மெயில் ஐடி நான் கொடுக்குறோம். மெயில் ஐடிக்கு வந்து நீங்க இதை பண்ண சொல்லுங்க. இன்னொரு நான் இந்த கேள்விகளை கேட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். சூப்பர். நம்ம இன்னொரு நாள் இதே மாதிரி இன்னொரு உறுப்பு பத்தி நம்ம கண்டிப்பா பேசலாம். மேடம் வந்து மென்டல் ஹெல்த் பத்தி பேச சொல்லியிருக்காங்க. அது ஒரு பிராட் டாபிக். ஸோ மென்டல் ஹெல்த்தை பத்தி நாங்க கண்டிப்பா இன்னொரு நாள் விரிவா நம்ம பேசுவோம். ஏன்னா மாணவர்களுக்கு நீங்கள் மென்டலி, அதாவது உடல் எப்படி நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியா இருக்கணும், அதே சமயம் மனமும் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியா இருக்கணும். ஸோ பங்கு பெற்ற அனைத்து மாணவர் மற்றும் அவினாசி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் டீம், அண்ட் தேங்க்ஸ் டு பாலமுருகன் சார் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ரூசா டீம். Thank you, sir. Sir, actually there is an official vote of thanks. Sure. நான் அது மட்டும் சொல்லிடுறேன். Okay, sir. Sure. My heartfelt acknowledgement and thanks to the State Project Directorate team, RUSA, for conducting us this program and giving us this opportunity for our students to hear it from the expert. So முதற்கன் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அடுத்தபடியாக தமிழ்நாடு உயர்கல்வித்துறை மற்றும் கல்லூரி கல்வித்துறைக்கு என்னுடைய முதற்கன் நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறோம். அடுத்தபடியா இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தணும் அப்படின்னு சொன்னதுமே அதற்காக ஒத்துழைப்பு கொடுத்த கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கும், ரூசா கோஆர்டினேட்டர்ஸ் மற்றும் ஏனைய துறை தலைவர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்களுக்கு என்னுடைய முதற்கண் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அத்துடன் ஓட் ஆஃப் வெல்கம் அட்ரஸ் கொடுத்த டாக்டர் கார்த்திக் ஃப்ரம் இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அடுத்தபடியா மாணவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அவர்களுடைய சந்தேகத்தை போக்கும் விதமா வந்து ஐ சம்பந்தமாகவும், கண் பாதுகாப்பு சம்பந்தமாகவும், கண் தானம் செய்தல் சம்பந்தமாகவும் மிக சிறப்பாக எடுத்துரைத்த டாக்டர் GT செந்தில்குமார், மெடிக்கல் சூப்பரிண்டென்ட், கவர்மெண்ட் ஓமந்தூரார் மெடிக்கல் காலேஜ், சென்னை அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறோம். அத்துடன் மாணவர்கள் கேள்வி கேட்ட மாணவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறோம். அதுல ஒருத்தருக்கு சார் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க, தேவை இருந்தது அப்படின்னா நீங்க வந்து செல்போன் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஆனா மாணவர்களுடைய பெரும்பாலான தேவையே செல்போன்ல தான் இருக்கு. எனிவே, ஸோ கேள்வி கேட்ட மாணவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்கள்லாம் தெளிவா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இதை ஃபாலோ பண்ணி உங்களுடைய கண்ணை நீங்க பத்திரமா பாதுகாத்துக்கணும். அதே மாதிரி கண் தானம் செய்யறதுக்கு முன் வரணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன். ஸோ அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ. நீங்க யூ கேன் லீவ் த மீட்டிங், யூ கேன் கோ. லெஃப்ட் ஆயிக்கலாம் நீங்க. தேங்க்யூ.